Anyone knows about background job? Are you able to see my screen? అవునా Okay. Now, yeah, no. yeah. I think Manohar is there, Sai is there, Tarun is there, Rambabu is there. Yeah, and Deepthi also there. So, yeah, the question is from Rambabu. Rambabu, did you get any? Did you get chance to work in background jobs in our organization? Did you get chance to do background job debugging? No, no, no. Debugging I have done, but I haven't worked on complete implementation of background job. Okay, okay. So no problem. We will discuss about SAP background job processing. So today we are going to discussing about, actually this is out of concept, but it is one of the most important concept. So SAP background job processing. How we have, so if you want to do job processing, the T code is SM36. Okay. So you can create a job, you can change the job, you can schedule the job also. You can create, okay, create like scheduled and rescheduled also. So this is one of the most important concept. So what is background job? Here we are going to discussing about, before going that, what is background job. So we'll give the clear cut information. What is background job? No worry, I will give the documentation. So background job is a non-interactive processing that's run behind the normal interactive operations. Okay, so like they run the parallelly and do not disturb the interactives like foreground jobs processing. I think you know foreground jobs. So like processing then operators. Okay, it should be scheduled from C code like SM36. So you can analyze. So you can analyze the T code or programs with the help of T code SM37 to analyze the purpose. So now we are going to discussing about advantages. Advantages. They are asking someone advantages in interview point of view. Advantage of PG job. Okay. Not our background job verification. This is the BG background jobs. So it is reducing the manual effects and automates the task. So someone asking like we need to do some automation. So like that. So it's reducing the manual efforts and automatic that particular task. Okay, then it can be scheduled as per the user choice. So it's like as per the user choice. So and here the interaction it can be run simultaneously background jobs without user inputs also. So no worry, I'm going to show you how we are going to do. So yeah, then we will start step by step. Okay. First of all, go to SM36. Okay. Before going that, I'm going to show you one program. SC38. So in this SC38, I am going to open chat demo. So here, yeah. So here I am going to open one program. So because I don't want to waste your time, JDemo underscore 7 PM underscore 1. That is the program name. Here we are going to take two parameters, data Z1 type I. So here we are going to importing two values into this particular G.
So simply save, check, and activate. This is like a manual process. 30, 10, then I'm going to execute 40. Clear? So my intention, I don't want to execute every time. I don't want to execute every time. We need to create one background job. The background job will execute multiple times depending on our requirement. Okay. For an example, automatic pay every month ending. So simply I'm going to write one program. So we are going to schedule a month ending. Then automatically that program has been executed. So then automatically that details is going to be pulled into our bank details. The bank will do automatic process. We are not going to do manually every month because we have like thousands of employees are there. We don't want waste our time, so we are doing to some automation. How? So the step one is, so just for an example, this is our program. I need to execute uh, within 10 minutes, execute 10 times. So I don't want to execute 10 times manually. How we are going to simply, so before going that, I am going to give some inputs. So the input is 45, 10. So here you need to save. Okay, you need to save. You need to give z test underscore 1. So here I am going to provide description. Z test for demo for BG job. BG job background job. Simply I am going to save here. So here, so I'm going to open one pad. In this notepad, prog name. What is our program name? Prog name. What is our program name? Simply, I'm going to say, I'm going to copy here. This is our program name. The font size is a little bit low. No worry. So now my intention. Now next, our variant name. What is our variant name? Z test underscore 1. So now I am going to execute here. So if for example, this is only two fields. So the parameters only two. In real time, we have multiple parameters. So sometimes we are forgetting that particular input parameters. On that time, whenever we are going to save that particular parameter, here you can see. So we already saved this particular we just double click on this, then automatically that values has been populated with the screen. So now our what is our variant name? Z test underscore 1. Okay, I don't want to execute 10 times into the 10 minutes. So I don't want to waste my time. So here we have a T code SM36. SM36. What is our T code? SM36. Then here put more concentration. Here you can do the job name. Simply I am given user underscore Sai. So my user underscore Sai. So my Sai. So then next click on spool list recipient. So here I'm going to provide developer. So basically in real time, we need to give your user ID, like your SAP user ID, like our company peoples are given like user ID password. So whenever we are going to give that particular user ID, then automatically your full name has been coming. Now click on copy. Okay. Now steps. In these steps, here I am going to select ABAP program that is predefined. So here zdemo underscore 7pm underscore 1. So this is our program name. Then you should be give the variant z test underscore 1. So this is the mandatory. We are going to create a program. That program we need to create one variant. So then after we are going to enter SM36 because of creating background. Here we are going to provide program name and variant. Then we need to check. Then we need to save. So finally we are going to
set background job. Now next we are going to back here. Then here we have a start condition. Okay, see, first step has been successfully defined. Then start condition. In this start condition, we have an options immediately, date, time, after job, after event, at operation mode. So I am giving to example date or time. Immediate means it automatically executed immediately. So here I am going to date. So here I am going to give SAP system time. We are not going to give our own time. So here I am going to select today's date. This is schedule started date. What is our schedule started date? So here we need to give 9 means 9 plus 12 is rounding like 21, or you can change. You can change PM. So here I am going to 9 hours 14 minutes. Okay, I am going to start with the 9 hours 20 minutes. Okay, so then here I am going to give seconds. Click on enter. So whenever we are going to background job, we need to give the scheduled start and we need to give end start after also. So because without you are given that particular no start after, so then automatically it is going to be created continuously. That memory issue will come. So it is a mandatory. So now my intention 21:00:10. We are going to take, so for example 20, yeah, so 21 hours 30 minutes 00 seconds. Then I am going to periodic job. Here I am going to check. So it's showing the specific your repetition period. So in 10 minutes లో మీకు ఎన్నిసార్లు రిపిటేషన్ అనేది జరగాలి. So you have a check that particular periodic job. So here periodic values. So in this period values, you need to select our daily, weekly, monthly. Simply I am going to select other periods. Here I am going to provide every 1 minute. So here check. Now next save. Then you need to check again. You need to save here. Someone is doing the mistake here. Then you need to check. There is no errors here. So then save. Okay. Now next save here. So our job user underscore Sai has been created. Then you need to go SM37. So to analyze the background job. Okay. Here you need to give your user underscore Sai. So you can provide the username also. So my username is etech. So here released, ready, and activate, finish, cancelled. So here you can give that particular job start condition and end condition. So then, yeah, I am going to execute here. You can see our job has been released, but till it's not started. Why? Because our time is we have more than 3 minutes. So simply I'm going to try to refresh it. If you want to do the job catalog, so select this particular job name, user Sai, then you can click the particular job catalog. So no log entries are available in this particular selected job because still it's not going to be started. అంటే ఇక్కడ ఇంకా మనం షెడ్యూల్ చేసిన టైం అనేది ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు అని. Okay, we will wait for 3 minutes. What happens, we'll see. We have 2 more minutes. Simply
what it happens, it's automatically every 1 minute it's going to be executed that particular program. So we are not going to enter SC38. After SC38 we are going to provide the program, then we are going to execute and we are going to give input values. So after we are giving the input values, we are going to again execute it. But here, then automatically whatever we are going to save that particular variant name under variant name, we are going to save some values. That values is going to be that particular input parameters into the program. Then it's going to be executed every one. See, we will check. So before going that, and show you. So you can see every minute. So this is SM36. So you can see the date and time. So our time is 21 అంటే 9 కదా. ఓకే 9. So we will wait. So 1 minute ఉందా. జాబ్ ఓవర్. చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వీకెండ్ నేను స్పూల్స్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి అనేది చూపిస్తాను. Okay. See, one job has been created, that is finished. When 21, 20, 37. Check. So you can see the delay. It's going to be started. My intention, every 1 minute has been executed. So here you can see job created by me, the username, and this is our job name. This is status. Okay. This is the duration for 1 second, delay 37 seconds. ఓకే, చూసారు కదా. ఇలా మనకి ఎవ్రీ 1 minute ఒకసారి మనకి జాబ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్. సో ఇప్పుడు నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, సో దీని డీటెయిల్స్ మొత్తం చూడాలి అంటే జస్ట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్, యూ కెన్ జాబ్ క్యాటలాగ్. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 37కి స్టార్ట్ అయింది. 37కి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఈ ప్రోగ్రామ్లో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆ వేరియంట్ తీసుకుంది, విత్ యూజర్ ఐడి మన నేమ్తో తీసుకుంది. స్పూల్ అనేది 38కి జనరేట్ అయింది, 38కి క్లోజ్ అయిపోయింది. సో మెసేజ్ టైప్ ఇస్ సక్సెస్. ఓకే, లైక్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిఫ్రెష్ హియర్. సో ఇప్పుడు అలా జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు దా జనరేట్ అవుతాయి? లైక్ మనం ఎంత టైం ఇచ్చాము? 10 minutes ఇచ్చామా? హలో హలో 9:30. 9:30. సో 9:30 వరకు అది జనరేట్ అవుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. క్లియర్? ఆటోమేటిక్గా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్. సరే, మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా కావట్లేదా? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే, నేను డీబగ్ పెడతాను. ఎక్కడ మన ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఉంది? సో ఇది మన ప్రోగ్రామ్. సో ఇక్కడ నేను డీబగ్ పాయింట్ పెట్టాను. ఓకే, డీబగ్ పాయింట్ పెట్టాను. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే రియల్ టైంలో
మీకు జస్ట్ జాబ్ నేమ్ చెప్తారు. ఓకే. జాబ్ నేమ్ చెప్పి వదిలేస్తారు. నాకు డీబగ్ చేసి వాల్యూస్ వచ్చినాయా రాలేదా అని చెప్పమంటారు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఇది మన జాబ్ నేమ్ అనుకోండి. జాబ్ నేమ్ ఇచ్చారు. సో, దీన్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సరే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్‌లో డీబగ్ పెట్టాం గదా! ఇక్కడ సి కోడ్ జేడీబీజీ ఎంటర్. డీబగ్ వెళ్ళింది గదా! సో, ఇది ఇదొచ్చేసరికి రిలేటెడ్ టు జేడీబీజీ. సింపుల్‌గా మీరేం చేస్తారంటే F8 ప్రెస్ చేయండి. ఆటోమేటిక్‌గా మన రిపోర్ట్‌కెళ్తుంది. అయితే మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు. బట్ చూస్తే ఎక్స్ వాల్యూ, వై వాల్యూ చెక్ చేద్దాం. వచ్చినాయా రాలేదా? యాహ్! ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చిందా? 45 వచ్చిందా? వై వాల్యూ వచ్చిందా? ఓకే. జెడ్ వాల్యూ కూడా చూద్దాం. ఓకే. ఆ! ఇక్కడ 45, 10 ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేసినాయి కదా! ఎందుకంటే మనము అక్కడ వేరియంట్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి. దెన్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు చెక్ 1 బై 1 వచ్చేసింది కదా! మనం ఏదైతే వేరియంట్స్ ఇచ్చామో అవి ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేసినాయి అన్నమాట. క్లియర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ జాబ్. ఆటోమేటిక్‌గా ఇన్‌పుట్స్ తీసుకుంటది. You want to really want to execute? Yes. SM 37. 37కెళ్ళాను. సో, వాళ్ళు సింపుల్‌గా జాబ్ నేమ్ చెప్తారు. మన ఫంక్షన్ వాళ్ళు. సో, జాబ్ నేమ్ చూస్తే ఇక్కడికి దెన్ ఇప్పుడు నేను ఇది రిలీజ్ చేయాలనుకుంటా. సో, ఫస్ట్ వన్ రిలీజ్ చేయాలనుకుంటా. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని బిఫోర్ గోయింగ్ దట్ స్కూల్స్‌లో ఓకే. స్కూల్స్ గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను. మీరు చూసారు కదా రిజల్ట్. స్కూల్స్ రిజల్ట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక స్కూలు. ఈ స్కూల్ అప్పుడు రిజల్ట్స్ చూద్దాం. స్కూల్స్ 55 చూసారు కదా! సో, ఇలా మనం వాల్యూస్ అనేవి ఒక్కోసారి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ టైమ్ అనేది అప్‌డేట్ అవుతూ ఉండాలి. సో, అప్పుడేమైద్దంటే మనం టైమ్‌కి మనకి ఒక ఎస్ఏపీ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. ఎస్‌వై డీబీ టైమ్ అని అలాంటి వేరియబుల్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ వేరియబుల్స్‌ని యూజ్ చేస్తామనమాట. సో, ఇప్పుడు మన స్కూల్‌లో ఇక్కడ టైప్స్‌లో స్కూల్ నంబర్ ఇది. ఇది టైపు. ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఏంటి అనేది. సో, లిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ టైటిల్ అది ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. ఇక్కడ టైప్‌లో క్లిక్ చేస్తే మీకు రిజల్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్‌గా చూపిస్తది. సో, ఇదొకటి జాబ్ లాగ్‌లో మీరు ప్రోగ్రామ్ నేమ్, వేరియంట్ నేమ్, యూజర్ ఐడీ ఫైండ్ ఔట్ చేయొచ్చు. సో, మీరు డీబగ్ కూడా చేయొచ్చనమాట డైరెక్ట్‌గా ఇక్కడి నుంచి. ఓకే. నా ఇంటెన్షన్ ఇది నేను చేసేస్తాను. ఓకే. యూజర్ కెనాట్ బికాజ్ ఇది ఇంకా పూర్తి కాలేదు కాబట్టి మనం రిలీజ్ చేయలేం. అంతా అయిపోయిన తర్వాతే మనం రిలీజ్ చేయగలం. ఓకే. అప్పటి వరకు మనకి ఆప్షన్ రాదు. సో, యూ కెన్ సీ రిలీజ్ చేయడానికి రాదు. సో, ఫినిష్ అయిన తర్వాతే రిలీజ్ చేయగలుగుతాం. ఎవ్రీ మినిట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇలా. యాహ్! ఇది బ్యాక్‌గ్రౌండ్ జాబ్ అంటే. క్లియర్? Yes, sir. యప్. ఒక్కోసారి ఒక్క యూజర్ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్‌ని ఒకేసారి స్పూల్ చేస్తారు. బట్ దట్ ఈస్ లైక్ ఔట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ నో వరీ. యూ కెన్ డూ సమ్ ఆర్ అండ్ డి. యూ కెన్ ఈజిలీ అండర్‌స్టాండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. సీ ఒక్కోసారి క్యాన్సెల్డ్ వస్తదనమాట. క్యాన్సెల్డ్ ఎందుకొస్తదంటే ఆ వేరియంట్ మేబీ
మిస్ మ్యాచ్ అవ్వడం వల్ల, లేకపోతే ఒక సిస్టమ్‌లో రన్ చేయబోయి ఇంకో సిస్టమ్‌లో రన్ చేసినప్పుడు, సో, అలాంటి టైంలో మనకి క్యాన్సెల్డ్ ఆన్సర్ వస్తాయన్నమాట. సార్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈజీగానే ఉంటుంది. స్కూల్ లిస్ట్ చూడొచ్చు. స్కూల్ లిస్ట్, స్కూల్ నెంబర్. ఓకే. యాహ్! ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఖచ్చితంగా ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ అయితే వస్తుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ సపోర్ట్. ఈవెన్ డెవలప్‌మెంట్ ఆల్సో మీకు ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఆ ప్రోగ్రామ్‌లోనే మనం బ్యాక్‌గ్రౌండ్ జాబ్‌కి సంబంధించిన కోడ్ రాయాల్సొస్తుంది. సో, ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్‌సైడ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఎనీ డౌట్? సాయి ఆర్ తరుణ్ ఆర్ మనోహర్ ఆర్ రామ్ ఆర్ దీప్తి? సార్ యాహ్! ఎందుకు సార్ అన్ని సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? ఎందుకు అన్ని సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే, ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక రిపోర్ట్ ఉంది. ఆ రిపోర్ట్ అనేది ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ వీక్‌లో అందరికి సాలరీస్ పడాలి. అలా అలా 12 మంత్స్ పడాలి 1 ఇయర్. అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసి, ఆ ప్రోగ్రామ్‌లో ఆ మంత్‌లో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే 30థ్‌న ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు సాలరీ అనేది ఆటోమేటిక్‌గా మనకి సాలరీ అనేది క్రెడిట్ అవ్వాలి. సో, నేను ఎవ్రీ మంత్ వెళ్ళి ఆ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి, ప్రతి ఒక్క యూజర్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంటే నాకు టైమ్ వేస్ట్ కదా! సో, టు రెడ్యూస్ ద టైమ్, ఆటోమేషన్ పర్పస్ కోసమని బ్యాక్‌గ్రౌండ్ జాబ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఇంక సిస్టమ్ చూసుకుంటుంది. ఆ వాల్యూస్ తీసుకొని దాంట్లో పెట్టేసి అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తది. క్లియరా డౌట్? ఓకే సార్. ఇక్కడ వేరియంట్ ఫిక్స్‌డానా? వేరియంట్ ఫిక్సా? అంటే ఇప్పుడు ఒకటే వేరియంట్ ఉంటదా? మల్టిపుల్ వేరియంట్స్ ఇయ్యాల్సొస్తదా? మనం మల్టిపుల్ వేరియంట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. బట్ మల్టిపుల్ వేరియంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైద్దంటే, డేటా అనేది క్రాష్ అవుతది. బేసిక్‌గా మనం ఒక వేరియంటే ఇవ్వాలి. సో, అప్పుడు మీరేం చేయాలి అంటే, మల్టిపుల్ జాబ్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఒక్క జాబ్‌కి ఒక వేరియంట్ ఎయ్యాలి. సో, సెకండ్ టైమ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఇంకో కండిషన్ అప్పుడు ఆ వేరియంట్ ఇంకో జాబ్ క్రియేట్ చేయాలి. దానికి ఒక టైమ్ ఇచ్చుకోవాలి. 2 సేమ్ టైమ్ అయ్యుండొచ్చు. కాకపోతే డిఫరెంట్ జాబ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? మనోహర్ డౌట్ క్లియరా? మనోహర్ ఆర్ రామ్? ఓకే. క్లియర్. క్లియర్ అన్న. మనోహర్. యాహ్! అన్న మీరిప్పుడు ఒక 10 మినిట్స్ పెట్టారు కదా! అంటే ఇంకా ఇప్పుడు 9:31 అయింది కదా! ఇప్పుడు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ జాబ్ రన్ అవ్వదన్న ఇంకా స్టాప్ అయిపోతది కదా! యాహ్! ఇప్పుడు చూసారు కదా! ఆ! ఎప్పుడు స్టాప్ అయిపోయింది? 31, 37. సో, మనం 10 మినిట్స్ పెట్టుకున్నాం గదా! ఇంకా ఆగిపోయిద్ది. ఇంకా బ్యాక్‌గ్రౌండ్ జాబ్ రన్ అవ్వదు. మీరు గమనించండి ఇప్పుడు 31 మినిట్స్ అయింది గదా! అన్న నార్మల్‌గా ఒక 30 మినిట్స్ పెట్టి ఒక 20 మినిట్స్ అవ్వగానే మనం బ్యాక్‌గ్రౌండ్ జాబ్ స్టాప్ చేయాలంటే ఎలా స్టాప్ చేస్తాం అన్న? మనం షెడ్యూల్ అంటే ఇంకా చేసిన తర్వాత ఆ! మనకి ఆ! ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ అవునన్న. ఉంటుంది. చేంజ్ అండ్ రీషెడ్యూల్డ్ అని. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే. చూపిస్తాను. అదొక ఆప్షన్ ఉంది. సెట్టింగ్ ఎక్స్ట్రా టూనా సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే జాబ్ ఆ! ఇక్కడ మనం చూస్తే రిపీట్ ద షెడ్యూల్ అని ఉందా? ఆ! ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. రిపీట్ ద షెడ్యూల్ దగ్గర మనం టైం అనేది చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి అడుగుతుంది మనల్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి అన్నట్టు. బట్ మనమైతే ఓకే. ఎక్స్టెండ్ చేయం. ఇక్కడ మీరనేది ఓకే. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 మినిట్స్ పెట్టారు. మీరు 20 మినిట్స్‌కి జాబ్ క్లోజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ 30 మీరు 20 అని పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. చెక్ అండ్ యాక్టివేట్ చేస్తే అయిపోతుంది. మీది ఎక్స్టెండ్ అవ్వాలనుకోండి. నేను రిపీట్ చేయాలనుకుంటున్నా. చెక్ ఓకే. ఓకే. పాస్ట్ అడుగుతుంది. పాస్ట్ డేట్ కదా! ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 33 అయింది కదా, 34 పెట్టి చెక్ సేవ్. ఇప్పుడు 34 నుంచి మళ్ళా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. స్టార్ట్ అయిందా? స్టార్ట్ అయింది. అలా అన్నమాట. ఓకే. ఓకే అన్న. థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు, నా సైడ్ నుంచి అయితే లేదన్న. ఫంక్షన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే SM36 పెట్టి ఫంక్షన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక జాబ్ నేమ్ ఇస్తారు. జస్ట్ జాబ్ నేమ్ ఇచ్చేస్తారు. ఆ జాబ్ నేమ్ ఎలా ఉంటుందంటే యూజర్ లిస్ట్ అనుకోండి. జాబ్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇది యాక్చువల్గా ప్రీవియస్గా రన్ చేసింది అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. యూజర్ లిస్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సో నేను డీబగ్ చేసి వాడికి ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి డేటా వస్తుంది ఏంటనే మొత్తం చెప్పాలి. లేదు అంటే ఇది ఫైనల్ రిజల్ట్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఫైనల్ రిజల్ట్ 30. సో ద ఫైనల్ అది వేరియంట్ 1. ఇందాక వేరియంట్ 1 వేరియంట్ టెస్ట్ ఉందా, ఆ టెస్ట్కి సంబంధించి టెస్ట్ 1కి సంబంధించి ఇప్పుడు మన ప్రజెంట్ రెగ్యులర్గా రన్ చేసేది. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే జేడీ అక్కడ మనం ఆల్రెడీ డీబగ్ పెట్టాం కదా SC38లో. సో ఇక్కడ డీబగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. జేడీబీజీ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత జాబ్ నేమ్ జేడీబీజీ. ఇక్కడ F8 ప్రెస్ చేయాలి. F8 ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఈ రిపోర్ట్లోకి వెళ్తాం. ఈ రిపోర్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో ఇందాక ఎక్స్ ఎంత వాల్యూ ఉంది, 45 ఉంది. ఇప్పుడు 20 ఉంది. ఎందుకంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ అప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, అలా చెక్ చేసుకుంటాం. క్లియరా? క్లియర్ అన్న. ఇంకొక డౌట్ అన్న, ఇప్పుడు నార్మల్గా అంటే మీరు ఒక 2 పారామీటర్స్ తీసుకుని చేశారు. నార్మల్గా రియల్ టైం అయితే చాలా పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ ఉండి ఇంటర్నల్ టేబుల్స్, మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కదన్న. మేబీ ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్లో ఒక ఇష్యూ వచ్చింది అంటే జాబ్ క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకి ఫంక్షనల్ ఇలా చెప్పారు చూడమని. సో మనం మళ్ళీ జేడీబీజీతో అగైన్ మనం డీబగ్ చేయలేం కదా, ఎందుకంటే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది కదా. సో అప్పుడు డేటా ఏదైతే వెళ్ళిందో అది చూడగలమా అన్న మనం? అంటే క్యాన్సిల్ అయిన జాబ్ అప్పుడు ఏ ఇంటర్నల్ టేబుల్లోకి ఏ డేటా వెళ్ళింది, లేదంటే ఒక వేరే అని జాబ్ చూడగలమా? క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. SM37లోకి ఫస్ట్ SM37లోకి జాబ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఎందుకు క్యాన్సిల్ అయిందని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, అదే కదా. సో మనకి ఇక్కడ ఏమైందంటే జాబ్ లాగా ఉందా, ఇది నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ నీకు మెసేజ్ టెక్స్ట్ వస్తుంది, దాని డిస్క్రిప్షన్. మెసేజ్ టైప్ ఎర్రర్ అనుకోండి, ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకో, టైప్ ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ కనబడుతుంది. సో ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ మెసేజ్ టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ జాబ్ లాగ్ అందుకోసం యూజ్ చేస్తారు, డిస్క్రిప్షన్ కోసం. ఇక్కడ అన్ని ఫినిష్డ్ కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన ఏమి రాదు. వాళ్ళు క్యాన్సిల్ వచ్చింది అనుకోండి, క్యాన్సిల్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఇక్కడ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో కనబడిపోతుంది. అదే అన్న, అంటే ఇప్పుడు మనం 2 పారామీటర్స్ యూజ్ చేసాం కదన్న. అంటే నార్మల్గా రియల్ టైంలో అయితే ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ అని, వర్క్ ఏరియా, ఆ వేరియబుల్స్ లో డేటాని మనం ఎక్కడన్నా స్టోర్ అవుతుంది అన్న, ఏ లాగ్ ఫైల్లో అయినా? అంటే ఎందుకంటే అది ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనేది ఖచ్చితంగా మనం డేటా బట్టే చెప్పగలం కదన్న. ఇక్కడ ఇలా ఫెయిల్ అయింది, లేదంటే సపోజ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి రెఫరెన్స్ క్రియేట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా, అది మనం చూడగలుగుతాం అన్న. అంటే జాబ్ క్యాన్సిల్ అయిన జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఏ డేటా అయితే వెళ్ళిందో ప్రతి దానికి అని ఏమన్నా చెక్ చేయగలుగుతాం? చెక్ చేయగలుగుతాం కదా. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి, కేస్ 1 క్యాన్సిల్ అయింది, ఫినిష్డ్ ఇది, బట్ మీ కండిషన్లో క్యాన్సిల్ అయింది. ఎందుకు క్యాన్సిల్ అయింది పర్పస్, మీరు ఏం చేస్తారు, SC38లోకి వెళ్తారు, ఆ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇస్తారు, సో బ్రేక్ పాయింట్ పెడతారు. ఓకే, ఎక్కడ లూప్ దగ్గర ఎక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెడతారు కండిషన్స్ చెక్ చేయడానికి. బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి ఏం చేస్తారంటే ఇది ఓపెన్ చేసి ఈ పర్టికులర్ క్యాన్సిల్ అయిన దాన్ని మీరు జేడీబీజీ కొడతారు. జేడీబీజీ కొట్టగానే మీరు ఎక్కడైతే బ్రేక్ పాయింట్ పెడతారో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న. సో ఇక్కడ మీరు లైన్ బై లైన్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ మీకు వాల్యూస్ వస్తాయి ఈజీగా.
సో ఎప్పుడైతే ఓకే. మీకు డీబగ్ వచ్చిందో ఈ లైన్ దగ్గర డీబగ్ డంప్ కొట్టింది అనుకోండి, అంటే ఆ! ఓకే, ఈ లైన్ వరకు పర్ఫెక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ ఏదో ఇష్యూ ఉంది అని చెప్పేసి మరి చూసుకొని రిజాల్వ్ చేస్తారు ఇష్యూ. ఓకే. అంటే అన్న అంటే నా ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే ప్రొడక్షన్‌లో మనం చేయలేం గదన్న. మళ్ళీ జేడీబీజీ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతది ప్రొడక్షన్‌లో కదా! ఛాన్స్ ఇవ్వరు. యాక్చువల్‌గా ఏమవుద్దంటే ప్రొడక్షన్‌లో డంప్ వచ్చింది, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ జాబ్ చేశారనుకోండి, అక్కడ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ జాబ్‌లో మీరు డీబగ్ చేయలేరు. మీకు ఆప్షన్ ఉండదు డీబగ్ చేయడానికి అక్కడ. ఓకే. వాడేం చేస్తాడంటే దాన్ని సేమ్ డేటాని కాపీ చేసుకుంటాడు. ఏ డేటా దగ్గర ఫెయిల్ అవుతుందో ఆ డేటాను కాపీ చేసుకొని క్వాలిటీ సిస్టమ్‌లోకి డేటా మూవ్ చేస్తాడు. సేమ్ ఓకే. క్వాలిటీ సిస్టమ్‌లో ఇదే ఉంటుంది. ఓకే. ఈ ఈ ఈ ఈ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ జాబే ఉంటుంది. క్రియేట్ చేస్తాడు. క్వాలిటీ సిస్టమ్‌లో టెస్ట్ చేస్తాడు. ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందో అనాలిసిస్ చేస్తాడు. అరే! ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుందని చెప్పేసి ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలని చెప్పి ఏం చేస్తాడు, ఈ క్వాలిటీ సిస్టమ్ నుంచి డెవలప్‌మెంట్ సిస్టమ్‌కొస్తది. ఓకే. సో, ఓకే. డెవలప్‌మెంట్ సిస్టమ్‌లో చేంజెస్ చేస్తావు. క్వాలిటీ సిస్టమ్‌లో మళ్ళా నువ్వు డీబగ్ చేయొచ్చు. ఓకే. మనకి అవును. ఎవరు రమేషా? రాంబాబు మనకి ఇ క్లస్టర్స్ ఉంటాయి, ఐడియా ఉందా? ఈచ్ సిస్టమ్‌కి డెవలప్‌మెంట్, క్వాలిటీ, ప్రొడక్షన్ ఉంటాయి. ఆ! మళ్ళీ అవును. డెవలప్‌మెంట్, క్వాలిటీ, ప్రొడక్షన్ ఎవ్రీ కంట్రీకి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఆ! అవును. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియా ఉంది. ఇండియాకి జీఎస్టీ ఉంటుంది. కానీ యూఎస్, యూకే, జర్మనీ, చైనీస్‌కి వాళ్ళకి జీఎస్టీ ఉండదు. సో, కంట్రీ బేస్ చేసుకొని కూడా మనము లాజిక్ చేంజ్ చేయాల్సొస్తదనమాట. ఓకే. ఓకే. క్లియరా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లియర్ అన్న. లేదన్న. థాంక్ యూ. ఫైన్. యాహ్! సో, టుమారో మేబీ, మే నాట్ బి సెషన్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. చెప్తాను నేను. నేను అప్డేట్ ఇస్తాను. యాహ్! కంటిన్యూ చేయమంటారా? లేకపోతే ఎలా? క్లోజ్ చేద్దామా? వైండ్ అప్ చేద్దామా కాల్? సో, ఇంకా ఇలాంటి టాపిక్స్ ఏమున్నాయి మనకి? అలా యాహ్! హలో. ఇంకో హాయ్ టాపిక్ ఏమైనా చెప్పండి. చెప్తారా? ఇంకో టాపిక్ ఏమైనా చెప్తాను. టాపిక్ కవర్ చేద్దామా? ఇంకోటి చేస్తా నన్ను కాల్ ఉందా నేను. కాల్ ఉందా? ఉందండి. ఓకే. ఓకే. నేను క్లోజ్ చేస్తాను అయితే. రేపు ఏమన్నా సెషన్ తీసుకోండి. రేపు మార్నింగ్ రేపు మార్నింగ్ సెషన్ తీసుకుంటాను. రేపేందంటే మనం మైగ్రేషన్ గురించి ఈసీసీ సిస్టమ్ నుంచి S/4HANAకి మైగ్రేట్ ఎలా చేయాలి? ఏమేమి స్టెప్స్ ఉన్నాయి? ఏంటి అనేది క్లియర్‌గా రేపు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ జాబ్ క్లియర్ కదా! మీరు ఒకసారి క్రియేట్ చేయండి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ జాబ్. క్రియేట్ చేసి ఏమన్నా ఎలా ఉంది ఏందని ఒకసారి చూడండి. ఓకే. యాహ్!